النبي الكريم وآله وصحبه سالكين على منهجه القويم. اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته وانشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في ملحه ونصرته وحينا متمسكين بسنته وطاعته ومتنا على حبه وجماعته. اللهم دخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا مع الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا وانشرنا تحت لواء غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا أن نأتي بهذه الجلسة المباركة كما نوى به آباؤنا وأجدادنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون على أن الله تعالى يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وقراءتنا في قراءتهم وأن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
أدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita haturkan kepadanya atas landasan nikmat berupa taufik, hidayah, riayah, inayah. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di tempat yang mulia ini, di tempat majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di malam final. Masya Allah, kekawanan, bubuhan wali, bubuhan anak-anak muda, alhamdulillah masih menyempatkan waktu untuk hadir. Kiapa kisahnya kalau kita sampai jam 11? Tapi nobar. Permainan. Jangan baper. Maroko kalah baper. Kenapa ya Allah doa ulun kada istajabah, kada diijabah oleh Allah? Jangan baper, permainan itu. Antusias kada jadi masalah. Anda memiliki pilihan masing-masing. Tapi jangan sampai pilihan Anda membuat sebab Anda benci kepada orang lain. Nah, sekarang pengajian apa? Alhamdulillah, atas nikmat Allah kita diberikan taufik, kita kumpul kembali di tempat ini. Alhamdulillah, pada minggu semalam kita bertemu dengan salah satu guru kami, dan alhamdulillah antum sudah mendengarkan nasihat-nasihat beliau, dan mudahan itu menjadi manfaat gasan kita seberangkaan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ucapkan juga ribuan terima kasih ulun kepada yang hadir di tempat ini, dari kaum muslimin wal muslimat maupun yang masih menonton live streaming kami di Facebook Riyadhus Shalihin maupun di channel Salwa, yang alhamdulillah beliau juga berhadir ke tempat ini. Mudahan ulun mendapatkan berkah buhan pian seberataan. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-Imam at-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah fi kitabih asy-Syama'il al-Muhammadiyah, باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا واصل ابن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السانخة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال حج رسول الله على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا عفان أنبأنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله فقال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. طيب, Bismillahirrahmanirrahim. Nabda. Masih membahas tentang tawadhu'nya Rasulullah. Tawadhu'nya Rasulullah. Sifat tawadu apa? Rendah hati. Tawadu apa? Merendah diri. Walaupun magamnya tinggi, merendahlah. Kata Nabi, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Atau kama qala,
Orang yang tawadhu itu, yang merendah diri bukan karena dirinya, dia merendah diri karena Allah. Sejauh dia merendah diri, dia akan diangkat pula derajatnya oleh Allah. Makanya ingin jadi wibawa itu, ingin jadi seseorang yang terhormat itu tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dibuat-buat, itu dari Allah. Kalau pengen dimuliakan di mata pandangan orang, maka tawadhu'lah. Sifat ulama kita bagaimana? Lihatlah. Dari Nabi yang diajarkan kepada sahabat-sahabatnya sampai kepada ulama-ulamanya. Kita lihat kadang seperti contoh para guru-guru kita di bumi Kalimantan, ambillah Abah Guru Sekumpul. Kadang beliau keluar kada pakai imamah, kada pakai jubah, pakai kaos. Kaos apa ngarannya itu? Kaos putih itu. Kaos apa namanya? Swallow, kayak sandal itu. 55. Tapi subhanallah, coba lihat, apakah dengan beliau tak pakai imamah, tak pakai jubah, tak pakai tongkat, tak pakai rida, hanya dengan memakai kaos, apakah kurang derajat beliau di pandangan orang? Jawabannya gak ada. Karena apa? Allah yang mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Seperti itu. Nah, coba lihat di sini bahwa Nabi itu yang diceritakan di satu hadis yang saya ucapkan barusan, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang membuat terheran-heran sahabat. Apa kata beliau? Kana Rasulullah. Dahulu itu beliau menceritakan kepada sahabat yang lainnya bahwa itu loh Nabi Muhammad yud'a ila khubzis syair. Beliau itu dapat undangan. Dapat undangan dari orang. Habib ulun mengundang bian, guru ulun mengundang bian. Tapi yang mengundang ini orang kada punya. Secara otomatis amun sudah kita datang ke salah satu undangan yang mereka itu bukan orang kaya, fasilitasnya tak seperti orang kaya, jelas. Beda kalau seandainya antum diundang oleh fulan, haji fulan, dengan memiliki kekayaan yang luar biasa. Secara otomatis cara penyambutan buhan pian ke dalam tempat tersebut berbeda dengan orang yang tidak kaya. Cuman di sini coba antum lihat, yud'a ila khubzis syair. Nabi itu diundang makanan yang dimakan khubzis syair, roti dari syair. Syair itu bukan gandum. Di Arab dahulu makanan paling rendah itu syair. Maksudnya apa? Kalau seandainya pian diundang diberi makanan baras paling kada nyaman sudah. Baras yang apa ngarannya itu? Apa? Golok. Butok. Bulok, ya itulah sebutkan itu. Pikiran kita kadang lah, coba kita lihat, kadang terenyuh dalam hati. Nah, ulun kira makanannya ayam, tahunya baras bulok. Oke, sampai situ. Wal ihala as-sanikha. Wal ihala, lauknya itu dari ihala. Apa ihala? Bekas masakan itu berminyak. Minyaknya itu yang ditawarkan kepada Nabi. As-sanikha bermakna al-mutaghayyirul laun. Al-mutaghayyirur raihah. Sudah sisa, masih bau pulang. Jadi coba Anda bayangkan, Anda diundang oleh orang yang dimana orang tersebut menyuguhkan suatu kepada Anda yang bahkan makanan itu tak layak untuk dimakan. Karena apa? Sudah berubah rasanya, sudah berubah aromanya. Anggaplah hampir busuk, hampir basi, atau bisa dikatakan basi. Oke, sampai sini apa yang diucapkan oleh Anas bin Malik? Fa yujib. Nabi itu langsung menjawabnya, langsung mengiyakan. Fa di sini bermakna sur'ati qabulin Nabi fi da'watihi.
Nabi itu ketika dilihat bahwa orang ini, orang Badui ini, orang kada punya ini, pengen juga didatangin oleh rumahnya oleh Nabi. Bukan hanya sahabat-sahabat yang tua-tua, sahabat-sahabat yang kaya-kaya, sahabat-sahabat yang mulia-mulia tersebut. Aku ya Rasulullah pengen juga ya Rasulullah hendak didatangi pian ke rumah ulun. Maka ya Rasulullah ulun undang pian, kadidak lagi makanan ulun, hanya ini aja. Maka Nabi itu tidak menolak. Bahkan Nabi fayujib dengan cepat, "Naam, saya hadir." Itu menunjukkan bagaimana sifat tawadhu Nabi yang sangat tinggi. Kalau seandainya dikatakan, Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih tawadhu melebihi dirimu. Jikalau seandainya ya Rasulullah engkau mencari kafaah, mencari setara, maka tidak akan ada wanita yang bisa dan mampu mendampingimu. Dan tidak ada kawan yang mampu mendampingimu, wahai Nabi. Sesungguhnya dunia ini berada di bawahmu semua." Sifat tawadhu Nabi yang besar. Ya Allah. Tayyib. Coba antum bayangkan di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sifat tawadhu itu bertolak belakang dengan apa yang ada dalam diri kita, yaitu dengan hawa nafsu, dengan keinginan kita untuk mendapatkan hajat tertentu. Sehingga coba antum melihat realita kehidupan, hanya bisa dihitung jari orang yang rendah hati itu. Kalau kada ya tadi, semuanya berbangga-bangga dengan aset ataupun dengan apa yang dia miliki, entah dari ilmu, dari kekayaan, dari jabatan, dan seterusnya. Padahal pembanggaan terkait dengan hal tersebut tidak membawakan dirinya mulia. Yang mulia, yang Nabi. Yang mulia, apa yang diucapkan Nabi. Tayyib. Beb ngalih bebai. Kiapa caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana seseorang itu bisa mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Nabi ataupun apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kepada kita? Karena subhanallah, coba antum melihat bahwa perkara syariat itu jangan bohong, jujur, beramanah, jangan hianat, berkata baik, jangan berkata kotor, sabar, tawadhu, dan hal-hal yang sifatnya itu budi pekerti yang baik. Sulit untuk diterapkan. Kenapa? Karena itu batin. Itu adalah sebuah cambuk dan pelajaran untuk melatih batin kita menjadi lebih baik. Sedangkan dalam batin ini ada hawa nafsu, ada binatang buasnya yang tidak mau untuk diatur. Allah katakan apa? Sahibul Burda mengatakan apa? Wa khalifin nafsa wal hawa wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima wa inhuma mahaddakan nusfat tahimi. Caranya itu bagaimana Habib? Mujahadah. Manusia itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah ciptakan manusia itu fitrahnya kosong. Anda ketika kecil kosong Anda. Apapun yang akan diberikan akan Anda cerna. Apapun didikan orang tua pian ataupun lingkungan pian kepada pian, itu yang akan mendarah daging kepada pian seorang. Maka lihat, anak kecil itu potensinya besar untuk menjadi orang baik atau menjadi orang buruk, tergantung bagaimana didikannya. Nah, sehingga kita semuanya terdidik dari kecilnya untuk apa? Coba kita lihat, apa yang diberikan orang tua kita ataupun apa yang diberikan lingkungan kita kepada kita, hanya terkait dengan bagaimana cara kita untuk hidup nyaman terkait dengan ekonomi ataupun hal-hal yang berbau dunia.
Sehingga itu yang apa? Yang disuapkan kepada kita. Oke. Pertama kali pelajaran yang masuk hanya kaitannya dengan itu semua. Bagaimana cara saya untuk menjadi orang sukses dengan kekayaan, dengan pencapaian di suatu kegiatan tertentu. Ada orang yang menjadi hobi, ayo ingat pian, cita-cita pian semuanya jadi apa dulu ketika pian dicatat di sekolah SD. Ada yang menjadi pilot, ada yang menjadi dokter. Ya loh. Nah, kenapa? Karena itu faktor lingkungan yang berdampak, yang mengisi fitrah kita tadi. Ini bukan ucapan saya, ucapan Abdullah Al-Haddad. Nah, sehingga ketika Anda sudah besar, belajar bahwasanya ketika Anda sudah menjalani itu semua, seakan jiwa Anda kosong, tak mendapatkan ketenangan. Seakan bukan itu jalan yang Anda bukan yang Anda inginkan, bukan itu jalan sejati kehidupan Anda. Sehingga coba antum lihat, silahkan Anda datang lihat JM Sawit. Berapa kali kami bertemu dengan orang-orang sawit yang mungkin pencapaiannya di dunia usaha tinggi, tapi dia katakan apa? Hidup saya hampa, Beb. Kenapa? Karena jiwanya kosong. Allah katakan sejatinya kehidupan manusia itu untuk beribadah dengan berbagai macam rupa. Anda beribadah, Anda berdagang. Dagangan Anda, usaha Anda itu akan menjadi nilai ibadah ketika Anda niatkan dan kaitkan kepada Allah. Sehingga kebanyakan manusia tidak seperti itu. Dihilangkan Tuhannya, dihilangkan Allahnya, dan merasa dirinya mampu. Sehingga mungkin dia sukses dengan hasil yang dia upayakan pada saat itu. Dia dapatkan kekayaan itu, habis dia dapatkan dia akan bingung, saya mau apa lagi? Sehingga Alhamdulillah gerakan taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah yang menjadi semangat, penyemangat untuk belajar. Anda tergerak hatinya untuk datang ke majelis yang mungkin 1 tahun 2 tahun yang lalu Anda tak kenal dengan majelis. Ya tidak? Mungkin. Untuk mondok kada punya waktu. Karena subhanallah Anda mungkin disibukkan dengan kesibukannya, punya anak, punya usaha, punya istri dan seterusnya. Tapi subhanallah, coba antum lihat bahwa batasan untuk mencari ilmu kapan? Sampai kapan expirednya? Sampai kapan jatuh temponya? Orang mencari ilmu kapan? Sampai kapan? Dari lahir sampai mati. Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Dari kamu dilahirkan sampai kamu nanti bertemu dengan liang lahatmu, maka tak ada kata terlambat untuk mencari ilmu. Maka tak ada keterlambatan di dalam mendidik kejiwaan seseorang. Orang tuh lihat, mohon maaf lah, ulun kadang meruqyah orang banyak kesurupan. Potensi orang kesurupan itu 80% karena gangguan mental, kejiwaannya, karena kosong dalam agama, dari agama. Sehingga dia tak mampu ketika mendapatkan badai yang begitu besar menghantam dirinya dengan cobaan apapun, dia tak mampu. Karena apa? Merasa dirinya mampu. Kalau merasa tak ada kemampuan, yang mampu hanya Allah, dan Allah yang memberikan itu kepada saya, apa yang harus saya repotkan? Wa ufawwidhu amriya ilallah. Bahwa ya Allah, aku serahkan segala urusanku kepadamu. Kenapa? Karena engkau melihatku. Engkau adalah zat yang aku yakini dan wajib kita yakini bahwa engkau adalah maha penyayang dan maha kasih. Maka selesai. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap keterpurukan ada jalan yang luar biasa yang akan kita dapatkan setelah itu. Maka kita sabar. Beribadah dengan sabar dan syukur. Tayyib.
Kalau seandainya orang mukmin yang mengerti itu, dia tidak akan, ketika mendapatkan rezeki dia akan bersyukur, ketika dia dapat musibah dia akan bersabar. Berbeda dengan orang yang tidak seperti itu. Sehingga apa? Dirinya itu jauh loh dari Allah. Sehingga ketika dapat musibah sedikit apa bepadah, Allah tidak adil. Kenapa Allah lakukan ini kepada saya? Banyak orang yang mengatakan hal itu. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwasanya Allah itu selalu berada di sisinya. Bahkan Allah itu lebih dekat kepada seorang hamba, bahkan melebihi kedekatan uratnya sendiri di dalam dirinya. Jadilah manusia itu yang berjalan atas keinginan Allah, bukan atas keinginan kita sendiri. Sama kita seperti kepada guru, mohon maaf lah, kepada guru, kepada ayah contoh. Kadang kita menyayangi guru itu harus harus umpat gaya aku. Sehingga kalau seandainya tidak sesuai dengan gaya dia, dia buang gurunya. Ini orang nih, guru ini amun wali, si dini berfoto lawan aku. Siapa pian yang menjadi apa? Mizan syarat menjadi wali harus berfoto dulu lawan pian. Kan itu salah satu apa? Salah satu adab yang buruk lawan guru, dan bahkan guru itu masih manusia. Bagaimana adab kita dengan Allah, kan seperti itu sebagai sang khalik. Jadi Habib, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Coba di sini dilihat. Fi ithafus sa'il, i'lam anna al-insan fi asli hilqatihi mafturun ala khuluwil qalb. Bahwa sesungguhnya manusia itu di dalam asli ketika dia dilahirkan, dia tuh memiliki hati yang kosong, masih kosong, fitrah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengkosongkan hati seseorang, tapi Allah siapkan orang itu untuk apa? Untuk bisa menerima apapun yang dia lihat. Manusia manusia tumbuh, manusia belajar. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Tayyib. Mimma yakunu sababan fi salahihi wa istinaratihi aw sababan fi fasadihi wa idlamihi. Yang dimana sebab ketika dia bisa memahami, ketika dia bisa belajar, ketika dia bisa menerka, ini akan menjadi sebab dia akan baik atau nanti bahkan akan buruk. Karena mohon maaf, seseorang akan berbuat maksiat karena ada yang melajari, dan seseorang akan berbuat taat karena ada yang melajari. Ada yang dia tiru, ada yang dia lihat, ada yang dia pahami. Ya toh? Nah, ketika subhanallah orang itu Habib, saya itu besar, jauh. Saya tidak tahu Beb harus seperti apa. Bagaimana cara saya untuk mengubah itu? Untuk mengisi kekosongan hati saya, untuk menghidupkan basirah. Basirah itu pandangan batin. Sebagaimana pandangan kita itu tidak akan bisa melihat sesuatu tanpa ada faktor cahaya. Ya toh? Sesuatu sein loh. Adakah orang bisa melihat sesuatu tanpa bantuan cahaya? Oh, harat itu orang, berarti orang gaib. Ya toh? Nah, maka dari itu pandangan kita inilah, pandangan hati itu ketika ingin melihat Allah, ingin dekat dengan Allah. Melihat Allah maksudnya kekuasaan Allah, bukan zatnya Allah. Ingin berdekat diri kepada Allah, maka wajib dan butuh bantuan cahaya itu. Iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kedalaman lah ulun nih. Lanjut ya lah. Ngopi dulu. Lanjutkan ini biar paham. Oke. Sampai mana tadi? Sampai cahaya. Elanglah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Kalau tidak seperti itu, maka akan terus kontroversi dalam hati, pro dan kontra. Antara ente ingin hadir majelis, ente akan hadir sholat jemaah di masjid, ada sesuatu hal yang tumbur dalam hati ini, bentrok. Makanya itu butuh dengan Allah. Caranya seperti apa, Habib? Al-Imam Al-Haddad itu mengatakan 2 faktor. Sesuatu tingkah itu syahwat itu apa? Saya sebutkan syahwat dulu. Syahwat itu adalah al-mailu ilal abatil. Yang dikatakan syahwat, hawa. Wa man khafa maqam rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Hawa itu, hawa nafsu itu adalah suatu kecenderungan kepada kebatilan. Apapun itu, ingat. Dalam hati kita ketika ada kecenderungan itu, kamu tahu karena Allah memberikan akal sehat kepadamu. Kamu itu berbuat bohong, mengucapkan suatu yang bohong, pasti ada teguran dalam batinmu. Ketika kamu itu ingin melakukan sesuatu, pasti akal sehat ini akan melarangmu untuk melakukan itu. Itu akal sehat. Ada hawa itu kebalikannya, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan hal yang buruk. Nah, caranya ditolak. Sesuatu kebatilan tadi, kecenderungan kepada kebatilan terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ucapan ataupun panca indera, mata, lisan, ada hati. Kadang mohon maaf, kita kan kadang selalu berpikiran buruk bahkan sama Allah. Pernah adanya keraguan Anda kepada ketentuan Allah, takdir Allah, bahkan kepada Allahnya? Pasti ada. Nah, caranya itu ditolak, i'rad. Jangan diiyakan. Na'udzubillah, ketika lemahnya keimananmu dan lemahnya kemaklumatanmu, keilmuanmu terkait dengan agama, bahkan banyak orang-orang Islam yang keluar dari agama Islam karena itu, karena hawa. Perbanyaklah ketika urusan hati itu baca zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca sambil diresapi bahwa kamu itu hidup untuk ibadah, bukan untuk bermain. Ya Allah, kedalaman. Kita lanjut hadis. Kita bahas hadis sekarang, bukan bahas masalah ini. Bismillah. Walaqad kana lahu dir'un inda Yahudi. Nabi itu yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Saya katakan Nabi itu kekayaan yang dimilikinya setidaknya 20% dari kekayaan negara yang dipegang oleh beliau. 20% milik Nabi. Karena humus itu 1/5, 20%. Tapi tahukah Anda, ketika Nabi wafat, ketika Nabi meninggal, Nabi itu meninggalkan hutang. Hutangnya apa? Berupa suatu benda yang digadaikan oleh Rasulullah kepada seorang Yahudi. Coba Anda bayangkan loh, Nabi yang dikatakan dalam Al-Quran, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama, bahkan melebihi dari seorang muslim sekalian. Anda, sahabat itu bahkan rela menumpahkan darahnya, bahkan rela menginfakkan seluruh hartanya untuk Nabi. Dan itu kewajiban untuk Nabi. Oke. Di sekitar Nabi banyak orang kaya. Sayyidina Utsman, menantu Sidin. Bayangkan, bahkan menantu Rasulullah tidak tahu bagaimana dampak ataupun kesulitan ekonomi Rasulullah di rumahnya, karena Rasulullah tidak memberitahu. Tapi subhanallah, maluman lagi jam 9:30 masih. Finanya orang-orang yang hendak nonton bola nih gelisah benar sudah. Nah, guys,
Jadi Rasulullah itu menggadaikan, barangnya digadaikan oleh Rasul. Beliau punya baju yang terbuat dari besi, yang menjadi tameng beliau, pelindung beliau ketika beliau perang, namanya dir'a. Tak ada lagi. Kebingungan beliau, memiliki banyak orang yang ingin diurusi oleh beliau, dari istrinya, anaknya, terus orang-orang yang makan kepada Rasulullah, para sahabat-sahabat Ahlus Suffah. Jadi kebingungan Nabi, ya Allah, harus kemana aku? Sehingga beliau ambil baju itu, digadaikan ke orang Yahudi. Digadaikan sebanyak 30 sa' syair, 30 sa' gandum. 1 sa' 4 mud. Nah segini. Nah ini 1 mud. 1 mud ini berapa hitungannya Ustaz? Ustaz Ahmad, berapa Ustaz? 1 mud itu berapa ini? Kalau anggaplah 1/3 kilo, 750 gram, kali 4 kali 30. Kada sampai 1 karungan kebutuhan Sidin untuk memberi keluarganya makanan. Jikalau seandainya beliau melakukan sesuatu, berpandar lawan sahabat, ya Allah, jangankan 30 sok, kekayaan seluruh Madinah buat Nabi. Tapi Nabi tidak mau kepada seorang Yahudi. Nah di sini ada makna besar, bahwa diperbolehkan seseorang bertransaksi kepada orang non Muslim, karena Nabi bertransaksi di sini. Terus yang kedua, Nabi itu kada nyamanan. Kalau seandainya kebutuhan Nabi itu disanggupi dengan 1 orang, bahkan ketika saya minjam kepada orang ini jadi kada nyaman, itu Nabi tolak. Pernah Nabi itu, coba Nabi ini yang memiliki keagungan yang paling tinggi di setiap hati sahabat. Diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri di Sunan Abu Daud, ada orang Arabi, orang Badui datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bayar utang. Coba pian, bayangkan, jerit-jerit, berpandar kayak gitu berkali-kali, sampai beliau berpandar apa? Arabi ini, kalau pian kada bayar ya Rasulullah, hati-hati. Ujarnya, wa illa sa'uharrijuk, aku akan berikan sesuatu yang kada nyaman lawan pian. Maksudnya aku sakiti pian di hadapan para sahabat. Sehingga Sayyidina Umar sarik melihat hal itu dengan mengatakan, ente tahu ini siapa? Tapi Nabi berketawa di situ dan mengatakan, ya Umar, jangan larang orang untuk mengambil haknya, walaupun itu haknya itu ada dalam diri saya. Tapi Nabi tak punya apa-apa. Ketidakpunyaan apa-apa Nabi itu bukan karena memperlihatkan Nabi adalah orang yang tidak kaya. Saya katakan Nabi kaya. Ribuan dinar beliau miliki, tapi semua kekayaannya untuk orang, untuk sahabat. Pernah satu saat ada orang yang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun nih ya Rasulullah, hendak ke pasar, hendak nukar ini, nukar ini, nukar ini, nukar ini, nukar ini, ujarnya. Tapi kada punya duit ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Nabi kada punya duit juga. Kata Nabi apa? Ikam tolak ke pasar dan ambil seluruh hajat pian dan berpandar lawan orang yang berjual. Tanggungan itu aku yang nanggung, kata Nabi. Itu Nabi. Coba bayangkan, di saat Nabi tak punya, beliau masih bisa berinfak dan bersedekah. Oh, Sayyidina Umar pulang, yang komplain, ya Rasulullah, apa katanya? Lam tukallaf an tunfiq ma laysa fi yadik. Ya Rasulullah, engkau tidak diberikan tidak dibebankan ya Rasulullah untuk meninfakkan suatu harta yang tak ada di tanganmu. Maka mendengar itu Nabi Muhammad berubah wajahnya, dan terlihat perubahan wajah dari Nabi Muhammad. Langsung Sayyidina Bilal bin Rabah mengatakan apa? Ya Rasulullah, anfiq
Anfiq ya Rasulullah wala takhaf min dzil arsy iqlala. Ya Rasulullah, silakan Anda infakkan apapun yang Anda inginkan ya Rasulullah. Jangan takut terkait dengan rezeki yang Allah berikan kepada Anda. Maka fatahallala wajhan Nabi. Maka wajah Nabi berubah. Maksudnya berseri-seri mendengar suatu ucapan dari Sayyidina Nabi Bilal. Nah, kayak gitu kan. Sanggup kira-kira? Ada harapan. Setidaknya walaupun kada bisa jor-joran kayak Nabi, jangan jadi pengasitan. Allahumma shalli ala Muhammad. Habis itu fama wajada ma yafukkuha hatta mat. Setelah itu apa yang menjadi gadaian barang yang dipakai oleh Nabi itu tidak ada yang membayarnya ataupun tidak bisa, tak sanggup untuk Nabi bayar sampai beliau meninggal. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjabat menjadi khalifah, dilunasilah hutangnya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka dari itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, coba melihat begitu sederhananya kehidupan Nabi. Ya Allah, inggih beb, Nabi itu kada pernah dibayar, kada pernah ditagih hutang beb. Ulun dah setiap bulan telepon terus lawan orang. Shopee Pay kah apa kah? Nah, dengar sudah loh pian. Nabi pernah juga ditagih hutangnya sampai berpandar kayak gitu. Amun kada aku sakiti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya mun ada dibayar. Karena apa? Matlul ghani zulmun, kata Nabi. Apa matlul ghani? Merambat-lambati membayar hutang. Dia mampu, itu zalim. Zalim itu kegelapan. Zalim itu dosa. Jadi setiap dia memiliki duit tak bayar hutang, maka dia dapat dosa. Matlul ghani zulmun. Kecuali jikalau tak ada kemampuan. Bahkan orang yang bahkan meninggal syahid pun karena dia tak membayar hutang tak masuk surga. Sampai dicabut dulu hutangnya, sampai dilepaskan dulu, dibayarkan dulu hutangnya baru masuk surga. Bagi orang yang mampu. Apalagi yang berhubungan dengan hutang. Kada al-wa'du dainun. Nah, janji adalah hutang, maka wajib ditagih. Kada juai. Karena apa? Imam Syafi'i mengatakan janji itu yang dikatakan hutang secara istilah saja, bukan hutang secara pandangan, secara hukum. Nah, jadi tetap, tapi kalau janji ditepati. Karena apa? Orang yang selalu melanggar janji takutnya menjadi orang yang munafik. Apa kata Rasulullah? Naam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada yang ditanyakan? Sudah selesai pengajian kita? Ada yang mau ditanyakan? Ayo silahkan. Ada? Harat benar. Majelis seorang kandidat yang bertakun. Ustaz Khalil. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, itu kebanyakan orang mereka ini mengangkat anak. Tahu mengangkat anak lah. Datang ke panti asuhan mungkin, atau anak dari kerabatnya atau anak dari sahabatnya diangkat anak. Itu apakah menjadi mahram bagi dia atau tidak? Jawabannya tidak. Itu dulu kisahnya, ada seorang sahabat yang mulia bernama Zaid bin Harithah.
Zaid bin Harithah adalah anak kecil yang dicuntan dari keluarganya dan dijual. Nah, hati-hati anak-anak nih, awas banyak penculikan. Dijual, dan pada saat itu karena musim perbudakan, dijual dia di budak. Maka melihat Nabi, sehingga Nabi memuliakannya, dibeli oleh Siti Khadijah dan diletakkan di rumah Nabi. Maka Zaid bin Harithah mendapatkan cinta Nabi, mendapatkan didikan Nabi. Tapi subhanallah, tahu-tahunya Zaid ini anaknya sultan, anaknya orang sugih, anaknya orang berpengaruh. Maka wajar sebagai seorang ayah dia kejar, dia cari, sehingga dia sampai ke rumahnya Rasulullah SAW dan berpadah, aku bayar berapapun yang hendak ikam bayar, yang hendak ikam minta, karena ini anak adalah anak dari tokoh di kaumnya. Maka kata Nabi tidak melarang dan tidak nyuruh. Kata Nabi apa? Jangan tanya saya, tanyalah Zaid. Biarkan dia memilih, apakah dia ingin kembali kepada keluarganya atau dia bersamaku. Jikalau dia ingin kembali ke keluarganya, maka silahkan, tidak aku minta sedikit pun pungut biaya. Maka pada saat itu Zaid bin Harithah tak ingin kembali bersamanya karena dia sudah mendapatkan cinta Nabi. Maka sarik keluarganya dan berpadah, ya Zaid, apakah engkau ridha engkau menjadi budak selamanya? Melebihi dari keinginan kamu, ketika kamu kembali kamu akan menjadi orang yang berpengaruh, orang tokoh di masyarakatmu. Maka mendengar ucapan itu Nabi tak ridha bahwa disamakan Zaid sebagai seorang budak, dan dipegang tangannya oleh Rasulullah, diangkat di hadapan Ka'bah dan mengatakan apa? Ini adalah anakku, Zaid bin Muhammad, bukan bin Harithah, Zaid bin Muhammad. Aku mewarisinya dan dia mewarisiku. Maksudnya apa? Betul-betul diangkat anak oleh Rasulullah SAW, sehingga itu membuat keluarganya ridha, ayahnya ridha bahkan, karena masya Allah Zaid ini berarti dimuliakan di rumahnya Rasulullah SAW. Nah, setelah berjalan lama turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, turun ayat wa ma Muhammadun, dan tidaklah Nabi Muhammad itu ayah dari seorang pun dari kalian. Aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, beliau adalah Rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Sekarang banyak ayat itu dipanderakan apa? Nah, di Al-Quran berpadah Nabi Muhammad lain dari ayah siapapun, berarti Habib itu lain dari Nabi Muhammad. Nah, kamu tahu asbabun nuzulnya seperti itu. Sehingga apa? Orang yang mengambil anak maka tak boleh, tak sesuai dengan apa, tidak bisa dikatakan bahwa dia adalah anaknya fulan. Tidak boleh. Tetap anaknya orang yang melahirkannya. Sehingga apa? Dilarang orang untuk mal'unun man intasaba ila ghairi abih. Dilaknat orang yang tidak menasabkan dirinya kepada orang tuanya. Kadang kan karena orang tuanya nih miskin atau garing atau mohon maaf ada cacat, dia tak mau merasa suatu hal yang tabu untuk mengakui orang tuanya sendiri, sehingga dia katakan saya itu orang tuanya fulan, anaknya fulan. Itu tak boleh, dilaknat oleh Allah. Sehingga dari ayat itulah, ketika Anda itu mengambil anak apa namanya, anak angkat, maka dia seperti ajnabi. Nah, caranya bagaimana Habib? Caranya dirodha. Apa dirodha? Disusui menjadi anak sesusuan. Nah, ketika sudah masuk gen air susu itu ke perut anak lebih 5 kali, maka dia adalah anak Anda. Jadi saudara
sesusuan seperti itu. Thayyib. Ada lagi? Sudah tutup. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ulun kepada Buhan Pian. Mudahan istiqamah. Mudahan pian jadi orang bermanfaat dunia akhirat. Sugih harta, sugih ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli